Dear students, welcome to today's lecture. Today we will discuss a very fine poem entitled Enterprise by Nissim Ezekiel. This is the second part of our discussion. In the first part, we discussed the literary career of Nissim Ezekiel, his writing style, his tendency, how he changed the face of Indian poetry in English, along with his literary career. Today, we would focus is one of the best poems entitled Enterprise. You must have went through the word enterprise. Let's focus the meaning of the word enterprise. Enterprise simply means the beginning of some new activity, the beginning of some new journey. नवीन प्रवास किंवा नवीन उपक्रम. The poet has given this title Enterprise to this poem with a view as matching to the content of the present poem. We will concentrate on the aptness of the title later on. Let's see the language and the form of the poem. As we discussed in the earlier part, that Ezekiel is known for his simple language, and the present poem also is in simple language. The present poem is just like a text, The poem has 6 stanzas, 5 lines each with regular rhyme scheme of A, B, A, B, A. The main attraction is being in the different interpretations of its meaning. This is the speciality of this present poem, that you can have multiple meanings. Multiple meanings in the sense that if I read the poem Enterprise, I will have my own different and independent meaning. If somebody reads that poem, that person would have a different interpretation or different understanding of the same poem. Right? So the present poem Enterprise is hidden with different interpretations of meaning. Just ही जी कविता आहे त्याच्यामध्ये विविध प्रकारचे अर्थ आपण काढू शकतो. मला भावलेला अर्थ हा वेगळा असू शकतो, दुसऱ्या वाचकांना भावलेला अर्थ हा वेगळा असू शकतो. Right? So that's the speciality. And it is because, why? Because the present poem has been presented in the form of an allegory. The present poem Enterprise is presented in the form of an allegory. So first, let's focus on the concept of allegory. What is an allegory? Have you heard this word before? Yes or no? Allegory. You must have not heard this word. Let's try to understand its meaning. Yes, friends, writing is a skill, and a writer uses different types of ornaments to make his writing attractive and more appealing. And these ornaments can be figures of speech, can be symbolism, can be irony, right? Can be allegory. So
Allegory is one of the writing devices, or let's say writing tools used by a writer to make his writing more decorative and more appealing. Allegory simply means a story, allegorical story. So allegorical story is used by a writer in a novel, in a drama, in a short story, or in a poetry. Lysimachus very skillfully has presented the message of the poem Enterprise through an allegory. When a writer wants to give some message, there are two ways, two styles. A straightforward way, what he wants to say, straightforward, straight, openly. This is the first style, first method. The second method is the writer gives the message not directly but indirectly. Indirectly means in the form of some story. In the form of some story. So he describes that story and the reader has to guess what the writer wants to say. Right? The main content in the main topic in the poem Enterprise is just a simple story. It's a simple story of a journey of some group of people. And Ezekiel deliberately uses the story, and through that story, he wants to show, he wants to convey, he wants to express his own philosophy, his own message to the universe, to the readers. That's the thing. So allegory is some kind of a method to express some hidden meaning, right? So the writer covers his message, covers the message with allegory. म्हणजे लेखक काय करतो आहे, दोन पद्धती आहेत मेसेज देण्याच्या. तसं बोलण्याच्या दोन पद्धती असतात की नाही. दोन पद्धती म्हणजे कशा, माझा मित्र विंडोक आहे हा डायरेक्ट मेसेज, राईट. आणि मी असं म्हटलं माझा मित्र दीड शहाणा आहे, राईट. दोघांचे अर्थ सारखे आहेत पण सांगण्याची स्टाईल कशी आहे, वेगळी आहे. अशाच पद्धतीच्या वेगवेगळ्या स्टाईल्सच्या आहेत लेखक यूज करत असतो. त्याला लिटररी डिव्हाइसेस म्हणतात, लिटररी टूल्स म्हणतात. मग फिगर्स ऑफ स्पीच आहे, राईट, सिम्बॉलिझम आहे, आयरनी आहे. तर अशा विविध टूल्स लेखक वापरतो कशासाठी, टू मेक हिज रायटिंग मोर ब्युटिफुल अँड मोर स्ट्रायकिंग, मोर अपीलिंग. ॲलिगरी सुद्धा काय आहे, एक रायटिंग स्टाईल आहे. लेखक काय करत असतो ॲलिगरीमध्ये, दोन पद्धती मी सांगितल्या की मेसेज, लिटरेचर म्हणजेच काय, मेसेज काहीतरी आपल्याला मिळत असतो, टीचिंग, फिलॉसॉफी, राईट. लेखकाला जे सांगायचं आहे ते सांगायची दोन पद्धती आहेत. डायरेक्ट मेसेज, लेखक डायरेक्टली आपल्याशी मेसेज सांगत असतो. आणि दुसरी पद्धत म्हणजे इनडायरेक्ट पद्धतीने जे सांगायचं लेखकाला ते डायरेक्ट न सांगता एका कथेच्या रूपाने सांगत असतो, राईट. म्हणजे रीडर्सला काय करावं लागतं, की कथा वाचून ऐकून त्यातला अर्थ आपल्याला बाहेर काढायचा असतो, राईट. त्या ॲलिगरी म्हणजेच काय, आपण ससा आणि कासव यांची गोष्ट ऐकली आहे, ऐकली ना, हो की नाही. हो सर. सगळ्यांनी ऐकली आहे, राईट. ससा आणि कासव यामध्ये सुरुवात काय होते बरं, कोणामध्ये शर्यत लागते, ससा आणि कासवामध्ये शर्यत लागते, राईट. शर्यत कशी लागते, इथून शर्यत कोण जिंकतं, कासव. कासव जिंकतो. इथे स्टोरी संपते की नाही,
येस, इथे स्टोरी संपते का? हो. म्हणजे पुढे जाते अजून स्टोरी. येस, कासव शर्यत जिंकतो, इथे स्टोरी संपते की पुढे जाते अजून? थोडी पुढे जाते बस. हम्म? शेवट काय आहे बरं कथेचं, सांगा बरं मला. आणि अशा पद्धतीने कासव ती शर्यत जिंकतो, इथे स्टोरी संपली. यस ऑर नो? यस. बरोबर आहे. इथं शेवट आहे की नाही, की अजून पुढे आहे? नाही. मग कथा संपली तुमची, ठीक आहे, ती ॲलेगरी आहे. लेखकाला फक्त मग ही कथा सांगायची का बरं, कासवातून आणि सशातून? फक्त स्टोरी आहे का सांगायची? नाही. काय सांगायचंय मग? मेसेज द्यायचा आहे का? यस सर. कोणता मेसेज सांगा? की ब ऍटिट्यूड मध्ये नाही राहायचं आणि कोणाला कमी नाही समजायचं. कोणाला कमी समजायचं नाही. दुसरा मेसेज काय आहे? स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस. राईट? थोडी थोडी प्रगती केली पाहिजे, सशासारखी, कासवासारखी. कशासाठी? राईट. अजून मेसेज काय? ओव्हर कॉन्फिडन्स. कोणाचा आहे, सशाचा की कासवाचा? सशाच्या. सशाचा. ओव्हर कॉन्फिडन्स चांगला आहे की वाईट आहे? वाईट आहे. राईट. या स्टोरीचा मेसेज काय आहे? ओव्हर कॉन्फिडन्स इज बॅड. ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स. डोंट इन्सल्ट अदर्स. हॅव स्लो अँड स्टडी प्रोग्रेस इन युअर लाईफ. राईट? हा काय आहे मेसेज. पण लेखकाने काय केलं आहे? डायरेक्ट सांगितलंय का मेसेज? बोला. नाही. त्याने कसली मुदत घेतली आहे मग? कथेची. म्हणजेच काय? त्याला समेस रूप बनवत गेला, स्टोरी बनवली मग ती सांगितली. बरोबर आहे, ॲलेगरी. बरोबर. आपण फिल्म बघतो की नाही, थिएटर मध्ये जातो फिल्म बघायला, तिथं सुद्धा कथा असते की नाही? बरोबर आहे. जसं तुम्हाला जे शिकायचं ते तुम्ही शिका, कोणता कोर्स करायचा ते तुम्ही शिका, ठरवा तुम्ही आयुष्यात काय करायचंय. हा मेसेज 3 इडियट्स या फिल्मचा आहे. राईट? डायरेक्ट मेसेज. पण 3 इडियट काय करते? कथा रचते ती मित्रांची. बरोबर आहे का? हो. दॅट इज ॲलेगरी. राईट? लाकूड तोडायची गोष्ट माहिती आहे? हो. काय होतं बरं? सगळ्यांना माहिती. राईट? कथा पुढे संपते बरं, सांगा. देवी लाकूड तोडायची हे देते. काय असते ते लाकूड तोडायचं? येस, व्हॉट? ते लाकूड तोडायचं साधन असतं, त्याला काय म्हणतात? हातोडी नाही, कुऱ्हाड. 3 कुऱ्हाडी देते, एक सोन्याची, एक चांदीची आणि एक जी त्याची असते ती. आणि मग तिथं स्टोरी संपते. संपते. लाकूड तोडायचा फायदा होतो का नुकसान होतो मग? फायदा. का होतो? तो प्रामाणिक असतो म्हणून. मग प्रामाणिकपणा हा चांगला की वाईट? चांगला. कथेचा मेसेज काय मग? नेहमी प्रामाणिक प्रामाणिकपणाने असावे. वागायचं. बरोबर आहे. मी जर अश्विनीला म्हटलो प्रामाणिकपणाने वागायचं, राईट, अश्विनी काय करले का काय नाही केलं सोडून दे. पण हेच जर मी कथेच्या रूपाने मांडलं तर काय होईल? इंटरेस्ट क्रिएट होईल की होणार नाही? होईल. होईल. राईट?
ऑब्विसली इम्प्रेसेस क्रिएटेड. त्याचमुळे लहान मुलांना कथा सांगितल्या जातात, गोष्टी सांगितल्या जातात. का सांगितल्या जातात? संस्कार करण्यासाठी. कथेमुळे काय होतं? Atmosphere is created, isn't it? And what the speaker wants to say is transmitted with full force. जे सांगायचं आहे ना ते अति प्रभावीपणे सांगितलं जातं आणि रिसीव्ह सुद्धा केलं जातं. बरोबर आहे का? त्याचमुळे ससा कासवाची गोष्ट आपण अजूनही विसरू शकलेलो नाहीये. लाकूड तोड्याची गोष्ट अजूनही आपण विसरणार नाहीये. बरोबर आहे का? राईट? हो. येस. येस. आहेत ॲलेगरी आहे. ऑल दीज आर ॲलेगरीज. टोपीवाल्याची गोष्ट माहितीये? हो सर. काय आहे टोपीवाल्याची गोष्ट? काय होतं बरं शेवटी? बोला. त्याला त्याच्या सगळ्या टोप्या भेटतात, तो माकडाकडनं, म्हणजे ते माकडाला हे करतो, मग सगळ्या टोप्या घेऊन तो चालला जातो विकायला. एंडिंग अशी. टोप्या कशा मिळतात पण त्याला? हिसकवतो का तो? मग कशी मिळवतो? स्वतःच्या बुद्धीच्या बळाने. कारण जसं तो कळतो तसं तो माकड पण कळत असतो. मग तो त्याची डोक्याची टोपी खाली फेकतो, तो ते सगळे माकड पण खाली फेकतात टोपी, मग तो उचलतो आणि चालला जातो घेऊन. राईट. इथे गोष्ट संपते. बरोबर आहे. मेसेज काय मग? हो. व्हॉट इज द मेसेज? काय? टोपीवाल्या गोष्टीचा मेसेज काय आहे? नाही सांगता येणार सर क्लिअर. माकडांना एक हा की जबरदस्ती करतो का? धमकवतो का? नाही. धमकवला असं मिळालं असतं का त्याला? दगड मारला असं मिळालं असतं टोप्या? नाही. त्याला माहितीये मंकीज आर द बेस्ट इमिटेटर्स. माकडं कॉपी करतात. त्याने कसली मदत घेतली त्याने मग? कसली मदत घेतली? शक्तीची की बुद्धीची? बुद्धीची. मग कधी कधी शक्तीच्या ऐवजी काय वापरलं पाहिजे? बुद्धी. राईट. राईट. स्मार्ट वर्क. टोपीवाला हे काय आहे? ॲलेगरी आहे. कळतंय का ॲलेगरी म्हणजे काय? येस. कळतंय का ॲलेगरी म्हणजे काय? येस सर. Right? Allegory means it's some type of story, and the writer tries to say something through that story, tries to express his meaning through that story. So allegory is used to show, to express hidden meaning. Okay. लेखकाला जे सांगायचे त्या स्टोरीच्या माध्यमाने तो सांगत असतो. त्याला म्हणतात allegory. The present poem is allegory. Allegorical story is used in the poem Enterprise. Right? So this is the concept of allegory. समजलं allegory काय असते मग? हो सर. Right. So what happens? What story is there in Enterprise? That's the next issue. What story? As I told you that in the poem there is group of people, group of human beings. माणसांचा ग्रुप आहे. How many people are there in that group? That has not been given by the poet. 10 आहेत, 5 आहेत, 20 आहे, 200 आहे, 50 आहे, काहीही लेखकाने सांगितलेलं नाही, कवीने सांगितलेलं नाहीये. आहे ग्रुप आहे, ग्रुप आहे. मग ग्रुप कोणाचा आहे? We don't know. Only human beings are there. Whether they are male, we don't know. Whether there are females, we don't know. Whether there are children, we don't know. Whether they are relatives, we don't know. Whether they are friends, don't know. Right? Just a group of people. Just a group of people. That I have already told you that the present poem is having multiple meanings.
Multiple meaning in the sense, I would consider that the group in the present poem may be friends. I would consider that the group in the poem may be neighbors. The group in the poem may be relatives. The group in the poem may be people from same village, people from same city, or people from same state, or people from same country, or people from the world. So this is the depth of this present poem. आणि एंटरप्राइज ची खासियत हीच आहे की जसा अर्थ काढला ना त्या पद्धतीने आपण अर्थ निघत जातो. म्हणजेच काय ग्रुप आहे कथेमध्ये, हा ग्रुप किती लोकांचा आहे माहिती नाही आपल्याला. त्यात स्त्रिया आहेत, पुरुष आहेत, मुलं आहेत, काळे आहेत, गोरे आहेत, काहीच माहित नाही. राईट. पण मी कविता वाचतो तेव्हा मला वाटतं की हा ग्रुप मित्रांचा असू शकतो. मित्र मित्र. अश्विनीचं वाचन ही कविता तिला वाटेल नाही मित्र नाही ते नातेवाईक असतील. सोनिया वाचेल तर सोनियाला वाचेल नाही हे एका खेडेगावामध्ये लोक असतील. निकिताला वाटलंय की नाही हे एका गल्लीमध्ये लोक असतील, शेजारी शेजारी असतील. दुसऱ्याला वाटेल नाही हा ग्रुप म्हणजे महाराष्ट्र राज्यामध्ये लोक असतील. दुसऱ्यांना वाटेल नाही हे मराठी बोलणारे लोक असतील. काहींना वाटेल अरे नाही हे समाज असेल. नाही हा ग्रुप भारतीय ग्रुप असेल, म्हणजे पूर्ण भारताचे लोक असतील. कोणाला वाटेल नाही हा ग्रुप पूर्ण जगातल्या लोकांचा असेल. येतं लक्षात. त्यामुळे हा ग्रुप किती लोकांचा आहे डोंट नो. त्यामध्ये कसे कसे लोक आहेत ते आपल्याला माहिती नाही. म्हणजे अर्थ काढला तसा अर्थ निघू शकतो आणि जो अर्थ निघेल तो सगळ्यांना ऍप्लिकेबल आहे. ऍप्लिकेबल इन द सेन्स मला वाटलं की ह्या कवितेमध्ये फ्रेंड्स आहेत, तो मेसेज त्या फ्रेंड्सला ऍप्लिकेबल आहे. मला जर वाटलं त्या ग्रुप मधले रिलेटिव्ह आहेत तरी ती कवितेमधला अर्थ जो आहे तो तिथेही ऍप्लिकेबल आहे. नेबर्स आहेत ऍप्लिकेबल, राईट. विलेजर्स आहेत ऍप्लिकेबल, फ्रेंड्स आहेत ऍप्लिकेबल, पीपल फ्रॉम सिटी आहे ऍप्लिकेबल, पीपल फ्रॉम इंडिया ऍप्लिकेबल, पीपल फ्रॉम युनिवर्स ऍप्लिकेबल. मीन्स द प्रेझेंट poem's message is applicable to all the types of groups all over the world, isn't it? म्हणजे सूक्ष्म लेवल पासून तर विशाल लेवल पर्यंत ही कविता आपल्याला घेऊन जाते आणि विचार करायला भाग पाडते. That's why enterprise is so appealing, isn't it? So in the present poem a group of men is there. We don't know whether females are also there, children are also there, we don't know. And there are on some journey, प्रवासाला निघाले आहेत. कुठे निघाले आहेत तर प्रवासाला. We are just discussing the background of the poem. कोणत्या प्रवासाला निघाले आहेत we don't know. निघाले आहेत, राईट. कुठून निघाले आहेत we don't know. कुठे जात आहेत, एकच ठिकाण आहे सी, समुद्र. They have a common target, common destination, common place to go, and that is sea. एका समुद्राच्या ठिकाणी त्यांना जायचं आहे आणि आता त्यांनी तिथे जायला सुरुवात केला. कोणता समुद्र, कोणत्या देशातला समुद्र, नो इन्फॉर्मेशन. का जात आहेत, नो इन्फॉर्मेशन. राईट. जात आहेत. The group is ready to go over there. They started their journey. They started their enterprise. Here enterprise, this word has multiple meanings. Enterprise can be called as a journey in the present poem, right? So the people are set to go, are set to visit the sea, right, as an enterprise. प्रवास सुरू करताय, right? But they are on foot. पायी प्रवास करत आहेत. No vehicle is there. No घोडागाडी is there.
पायी प्रवासाला निघाले आहेत. राईट? किती किलोमीटर आहे? They don't know any idea. Right? But one thing is definite, that all the people are full of enthusiasm and vigor and enthusiasm. अतिशय आनंदी आहे, खुश आहेत सगळेजण, कारण आपण आपल्या आयुष्याचा प्रवास सुरू करतोय. त्याचा प्रवास सुरू झालाय आता. सगळा ग्रुप एकत्र निघतोय. तुम्ही याला दांडी म्हणा, राईट, वारकरी म्हणा, राईट, तीर्थयात्रेला चालले असे म्हणा, पिकनिकला चालले असं म्हणा, राईट. म्हणजे तो ग्रुपला आपण नाव वेगवेगळं देऊ शकतो. राईट. So this is the background of the poem. That's it. And the poet successfully creates an atmosphere of curiosity, because we don't know whether why the group is going over there, how the group is going there, how many people are there, and what are their activities, what is their mentality. So all these things are unsolved by the poet. And as reader, we are very enthusiastic. We are very eager to know, to answer, to understand the answer of all these questions, right? So this is the background of the story. In the next lecture, we would explain the true meaning of the words in the poem. Till then, let's stop over here.